pakai solasi nafsu tarlo orang-orang masjid bakal Allah Ta'ala solasi dari mulai mati. Solasinya lengket lagi. Ya kurang dikit. Ya jadi dikit. Ya dia sedang. Ya Sallallahu Muhammad di bawah jelas ya, di depan jelas ya. Ya. Itu ada gak si Emil ada gak, Bu? Emil gak datang, Emil? Hafiz mana Hafiz? Hafiz gak ada Hafiz? Hah? Mana Hafiz? Mana pulang? Hah? Gak terlatih jadi manusia. Orang pilihan terlatih gitu ya. Tidak ada di alam dunia manusia yang Allah Ta'ala pilih, melainkan mereka itu orang yang ada dalam latihan sampai datangnya kematian. Kalau mau tahu orang pilihan Allah Ta'ala, selalu dalam latihan dan selalu melatih diri. Kalau mau tahu manusia mulia yang sholat, yang model begitu ya. Dan kasih tahu, setan kalau sudah mau datang, cepat baca doa yang dari anak. Mundur, baru setan model-model. Setan manusia hancur. Sudah setan berbentuk lain, yang Allah Ta'ala laknat. Muhammad Wallim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة إلى أرواح أزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين والصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من العلماء العاملين وأولياء الأشرار الصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات سنة محمد. ثم الفاتحة لمن وينا وبأجدادنا وأسلافنا وأئمتنا في الدين ومن بجميع السادات. شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 دعوة الحق لدينا نفحة هبت علينا. دعوة الحق لدينا نفحة هبت علينا. أرسله الله إلينا سيد الكونين محمد. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. لا تحيدوا عن هداه لا تدينوا لي سواه. لا تحيدوا عن هداه لا تدينوا لي سواه. واستذلوا بحماه تنصروا نصر محمد. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوى. إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوى وصفاء وأخوة واقتداء بمحمد. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا
رجال الله حبوا ليس بعد الله ربوا يا رجال الله حبوا ليس بعد الله ربوا واتيعوه ولبوا تنصروا نصر محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم حكموا قيد الأعادي هو الإسلام ينادي حكموا قيد الأعادي هو الإسلام ينادي وعملوا لله الباري إننا جند محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم رغبة الهادي نبينا هيئت للمتقين رغبة الهادي نبينا هيئت للمتقين كل من قالوا رضينا بالحبيب مولاي محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم هذه الدنيا كتاعة اجعلوا الأعمال طاعة هذه الدنيا كتاعة اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا خير بضاعة أمر للهادي محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم هذه الدنيا تزول والبقاء ليس يقول هذه الدنيا تزول والبقاء ليس يقول أين من يمشي يقول كن شفيعنا يا محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah amin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah malam ini kita berjumpa kembali dalam pengajian 2 mingguan di Masjid Al-Mubarakah. Tepatnya pengajian yang ke-61 ya Jasni. Iya 61 dan tepatnya pula malam 29 ya. Karena 28 Oktober ya. 28 Oktober tahun 97. Alhamdulillah, ini pengajian yang ke-61. Kalau di As-Sa'adatul Ikhlasiyah, pengajian ke-61 sudah
antara jurang dan tepi jalan, maka mudah-mudahan Allah pelihara, ya. Ntar anda baca doa, kiranya pengajian yang ke-61 ini tetap Allah telah pertahankan sampai boleh anda pulang ke rahmatullah lebih dulu, boleh ente pulang ke rahmatullah lebih dulu, ya, atau Allah telah angkat kita dari tempat di mana kita bertemu pada malam hari ini. Tetap semasa orang-orang itu orang yang dilatih Allah Ta'ala, perpisahan yang jauh tetap menyatu dia punya hati, mengingat tujuannya adalah Allah Ta'ala, gitu ya. Itu pengajian yang ke-61 di Asrul Ikhlas, itu pengajian detik-detik terakhir antara jurang api neraka dan tepi jalan raya. Yani jalan, tentu kalau dikata jurang api neraka, ya, membawa kepada kehancuran. Kalau dikata tepi jalan raya, berarti sulit untuk orang itu bisa selamat dalam perjalanan kalau tidak hati-hati. Alhamdulillah, insyaallah, Bismillahirrahmanirrahim. Menyambung kembali daripada pembacaan kitab hubungan rumah tangga. Niat mau ngeringkes-ringkes, akhirnya wah kebacanya agak tuh. Sebab belum ada waktu lagi buat meringkes, biarin dulu deh. Terakhir waktu itu pembicaraan tentang kata-kata as-sayyid. Heran, mikrofon udah pakai isolasi masih lengket aja. Kata as-sayyid atau al-habib, ya, sudah dijelaskan. Di mana halaman berapa waktu ini? Halaman 5. Seharusnya kita udah sampai jauh nih. Tapi mengingat ane belum sempat membuat rangkuman dalam pembelajaran hubungan rumah tangga, tapi ya apa adanya ya dulu deh. Jam 9:30, ya. Kalau orang 9:30 udah pada tidur, mengingat pagi hari harus berangkat kerja jam 7. Jadi jam 10 udah pada tidur. Kalau kita jam 10 baru mulai, ya, menata roh untuk diisi dengan roh agama. Sebab tidak dianggap sebuah roh semasa roh tadi tidak diisi oleh roh agama. Tidaklah orang itu dikatakan manusia utuh sebelum ada roh agama di hatinya. قال سيدنا أكرمنا الحبيب أي المحبوب السيد عبد الله الحداد صاحب الطريقة المشهورة والأسرار الكثيرة. Sampai situ bab terang yang terakhir. Fastilahu ba'di ahli bilad anna dzurriyyata Rasulillah idza kana dzakaron yuqalu lahu habibun wa in kanat unsa yuqalu laha habbabatun. Wasilahul aksar yuqalu lahu sayyidun wa sayyidatun. Ringkas. Istilah orang, yani istilah beberapa negara, istilah beberapa kota, istilah beberapa bagian dunia, ya, istilah tengah dari sebagian penduduk dunia, tentu kalau penduduk dunia, dunia Islam, yang sesungguhnya keturunan daripada Rasulullah SAW, idza kana zakaran, kalau dia dari laki-laki, yuqalu lahu habibun, kalau keturunan keluarga Rasulullah SAW, ya, kalau dikatakan keturunan keluarga Rasulullah SAW, ya, umumnya orang Jakarta, ya, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Jawa Tengah tuh orang-orang tertentu, ya, yakni wilayah-wilayah tertentu. Kalau Jawa Barat boleh dianggap 70% wilayah Jawa Barat mengenal bangsa Habib dari asal-asal keturunannya, karena buku-buku sejarah dan silsilah itu nggak bisa didustakan di alam dunia. Kalau Jawa Barat kenal tuh 70%, tapi orang-orang dulunya, ya, orang-orang 70 tahun yang silam, yang mereka orang beragama Islam dan terbiasa di ajengan-ajengan atau istilah ajengan di masing-masing wilayah mungkin ada berbeda. Ya, Jawa Timur lebih banyak mengenal, tapi tidak seluruhnya. Boleh dianggap 40% Jawa Timur mengenal, ya, Habib yang dikatakan keluarga Rasulullah. Jawa Tengah boleh dianggap 20%, ya, masyarakat Jawa Tengah mengenal Habib. Terutama Habib itu dikenal berkah. Di antaranya, ya, keberadaan Wali Songo itu sendiri. Sehingga dengan keberadaan Wali Songo, ya, dengan silsilah yang tak pernah bisa didustakan, kenallah Pulau Jawa dengan julukan Habib, yang itu adalah, ya, keluarganya Rasulullah atau anak turunan Rasulullah SAW. Tidak ada manusia di alam dunia yang bisa mengingkari, ya, keberadaan dari keturunannya Rasulullah SAW kecuali ahlun nar, yakni kecuali ahli-ahli neraka. Sebab sudah mendustakan Rasulullah, sudah mendustakan Allah Ta'ala. Jadi kalau laki umumnya, ya, setengah daripada penduduk dunia Islam, negara Islam, kalau dikata laki itu dari keluarga Rasulullah disebut Habib. Wa in kanat unsa yuqalu lahu hababah.
Kalau perempuan, ya, panggilannya Hababah atau Hababah. Kan begitu. Jadi kalau laki Habib, kalau perempuan Hababah. Gitu. Kalau orang Batak, ya, lakinya Ucok. Perempuannya Betet. Kalau orang Sunda, ya, orang Sunda, ya, laki-laki panggilannya Aden. Ya, kok perempuannya panggilannya Denok. Atulah kata Bang Muhammad sempet tuh. Itu ke orang Betawi, nah iya, laki-laki panggilannya sampai Udin. Udin. Ke perempuan panggilannya udah deh. Itu ya. Masing-masing wilayah, masing-masing suku punya namanya tersendiri begitu. Itu. Kalau kata anak Gang Asem, au. Jagoan. Nah, gitu ya. Ya, masing-masing daerah, masing-masing suku ya punya panggilan tersendiri. Itu. Yang pasti yang tadi Anda katakan demikian, itulah kata Anda. Kata Anda, entah kata orang sini nggak tahu cuma aja sani. Ya. Apa kata Anda, itulah kata Anda. Baru kata Ustaz, kan Ustaz udah ngomong, dibilang begitu. Ya Ustaz yang ngomong, baru kata dia. Kan Ustaz udah ngomong, kata dia. Kata lu gua pikirin. Lu bangunin ya. Bangunin kayak biji tambah pendek aja. Ada apa? Gempa. Rupanya dia sembahyang isis kok nggak turun-turun hujan kali ini. Orang masih Al-Mubarakah udah sembahyang isis kok belum? Hah? Gus, nggak ada punya inisiatif sembahyang isis kok. Belum ada pikiran mau sembahyang isis kok. Mau ngapain lu sembahyang isis kok? Nih yang ada lampu mati. Isis kok. Ada ketawa ke orang sembahyang isis kok. Bukan menghinakan. Ya. Bukan menghinakan, bukan anti, bukan bagian lo. Nah, itu kok dipikirin timur turusin. Nah, Assalamualaikum. Boleh ya. Wasilahul aksar dan istilah umumnya manusia, yakni umumnya orang yang menggunakan ya istilah-istilah buat keluarga Rasulullah SAW. Kalau laki itu apa, perempuan apa, umumnya dikatakan yugalu lahu, dikatakan ya sayyidun wa sayyidatun. Kalau laki dibilang sayyid, perempuan dibilang sayyidah. Oh, itu umum. Temen kok di Betawi yang aneh tahu, dulu aneh dipanggil kecilnya itu Wan Alwi. Kalau perempuan Ipah. Ipah Maryam, Ipah Khadijah, Ipah Fatmah. Yang aneh tahu ya orang Betawi dulu tuh. Pokoknya yang namanya kampung Melayu, Melayu, Legok dan seputarnya tuh, ya dulunya emang umumnya Anda tahu persis, kebanyakan ngaji sama orang tua Anda sampai mualim-mualimnya juga, ya. Anda dipanggil sama orang dulu tuh, Wan, itu adikan Mas Koki baru lahir, Wan. Tega loh. Emang Anda dulu dari kecil demen ikan, ngeliat. Jadi tiap ada ikan, orang panggil Anda Wan, dia punya ikan Wan. Dia nggak punya, cuma lu unjukin tuh orang punya, emang pelit. Dia unjukin punya orang mulu. Walhasil yang namanya keluarga Habib selalu dalam derita. Di mana kayak nggak ada Habib yang senang terang-terangan ya, nggak ada Habib yang senang. Emang sudah kata Rasulullah SAW begitu. Sampai dalam kehidupan ya di alam dunia pun ya bangsa Habib itu ya emang sudah ada dalam doa kakeknya yang tertinggi yakni Rasulullah SAW. Ya Allah berikanlah rezeki keluarga Rasulullah ya sekadarnya doang. Amin deh. Itu keluarga Rasulullah SAW ya sudah dapat doa kakeknya yakni doa Rasulullah sendiri. Ya Allah berikanlah rezeki keluarganya Rasulullah kayak kita kutayaumin. Iya, kutu makanan. Iya, makanan pokok tuh ibarat kecukupan, cukup buat hari-harinya saja. Paham ente? Itu sudah doa Rasulullah buat keluarganya, buat anak keturunannya, cucu-cucunya. Ya Allah berikanlah rezeki keluarganya Rasulullah SAW. Yani Allahumma rzuq. Oh iya. Allah marzuk ya kuta ali Muhammad Allah marzuk ala Muhammadin ya kayak kita kayaknya ya Allah berikan rezeki dari rezeki keluarga Rasulullah kayak gitu ibarat makan sehari-hari cukup buat hariannya aja. Kasar kata ya nggak ada keluarga Rasulullah yang berkecukupan apalagi di atas kecukupan, tidak ada. Kalau melihat dari doa itu, kalaupun terjadi ya 1.000 atau 100.000 satu orang yang miliuner. Kalaupun terjadi
Itu fadlullah, itu namanya kurnia Allah Ta'ala. Pada dasarnya mereka yang dikatakan keluarga yang Rasulullah SAW, dia hidup sekadar cukup buat hari-hariannya aja. Tuh pada dasarnya mengingat doa Rasulullah sudah demikian. Gitu. Tapi kan banyak habib-habib yang kaya. Dihitung habib yang kaya 100, yang miskin 100, yang miskin 1 juta. Arti miskin tuh ya hidupnya udah buat hari-hariannya doang. Bang ente bisa juga diarti orang. Dia begitu ya, Sayyid atau Sayyidah. Cuman sekarang mohon maaf, mohon ridho. Nih kita nih sama siapa aja udah Habib aja. Ya, keluar dari warteg Beb. Jalan miring Beb. Iya. Minum es alpukat Beb. Ngasih orang duit Beb. Semuanya Habib, jangan. Nggak boleh begitu. Sampai bismillahirrahmanirrahim. Anda punya orang tua, orang panggil Habib kurang lebih 20 tahun yang silam baru sampai sekarang. Orang tua Anda dipanggil Habib, ya kurang lebih 20 tahun yang lalu sampai sekarang. Dulunya orang panggil Sayyid, Syed Rahman. Dulu, zaman siapa? Zaman Habib Ali Al-Habsyi, ya, Habib Ali Kuitang, zaman Habib Soleh Tangguh, zaman Habib Salim Bindan, zaman Habib Ali bin Hussein Al-Attas, ya, guru-gurunya itu, ya, Anda punya orang tua hanya dipanggil Sayyid, Syed Rahman. Di mana orang kenal Syed Rahman? Kalau di Bogor orang kenalin Wan Aman. Meskipun sudah jadi guru puluhan tahun, 50 tahun, tetap orang manggil Wan Aman. Nggak dipanggil Habib. Baru 20 tahun terakhir. Kau kagak. Baru nongol Habib. Iya. Baru nongol Habib. Bika pakai selendang, ngomong dikit Habib. Mulia. Baru bisa ceramah, bisa khutbah Habib. Bisa baca kitab dikit Habib. Mulia. Seharusnya itu tidak boleh terjadi. Sehingga tak terjadi perbedaan antara Habib orang berilmu lagi soleh dengan Habib orang berilmu dan dengan Habib yang tak memiliki ilmu. Nggak terjadi lagi perbedaan. Sehingga gara-gara tak terjadi lagi perbedaan di kalangan masyarakat awam, Habib itu nggak kata apa-apa. Habib itu nggak ngomong apa-apa. Habib itu biasa-biasa saja. Habib itu aja yang lain sendiri. Lihat, bodoh orang awam, membahayakan perbedaan yang seharusnya terjadi, tak lagi terjadi. Semua sama. Ini bicara ilmu ya. Tuh. Kecintaan, kehormatan, kewajiban. Tidak dicintai, tidak dihormati. Tunggu urusan sama Allah Ta'ala dan Rasulullah. Habis. Kewajiban orang muslim hanya wajib mencintai dan menghormati. Tidak lebih. Kan begitu, tidak dicintai, tidak hormati, bukan urusan Anda, urusannya sama Allah Ta'ala dan Rasulnya. Selesai, jangan meributkan antara orang itu cinta atau benci kepada Habib. Tidak akan pernah ada di alam dunia manusia yang Allah telah tanamkan kecintaan di hatinya melainkan kepada keluarga Rasulullah SAW, melainkan orang itu orang yang taqiyun, mukminun taqiyun. Orang mukmin lagi punya sifat takwa. Mukmin aja langka, bagaimana sifat takwa? Mukmin aja langka ini. Ana yang berani mengatakan orang mukmin langka. Sekian tahun yang silam, ana yang berani mengatakan mukmin langka. Orang berislam, beriman banyak. Mukmin langka. Siapa Kiai Habib yang berani mengatakan mukmin langka? Aku yang berani. Tuh, ada punya bahasa. Emang mukmin apaan? Sembahyang, di Quran, ngaji. Itu mukmin. Oh, mukmin begitu. Oh, kita meleng dibunuh. Zat. Bukan bunuh dengan senjata tajam, bunuh dengan lidah, bunuh dengan wewenang, bunuh dengan karisma, bunuh dengan sifat tokoh atau dan sebagainya. Mukmin mau dibilang begitu. Makanya semua kembali kepada ilmu syariat agama Islam. Taulah Anda siapa diri Anda, siapa mereka dan apa yang ada di balik mereka. Tahu berkah ilmu Rasul. Karena orang langka membawa ilmu Rasulullah SAW, samar yang dilihatnya. Tak pernah dikenali satu dengan lainnya. Aku tahu. Orang kalau udah nggak percaya sama Rasulullah, nggak percaya sama sebawah Rasulullah. Udah yakinkan begitu. Kalau orang sudah nggak percaya dengan hadis Rasulullah SAW sampai sejauh itu dan begitu penjelasannya, numpang tanya, ame siapa lagi bakal dia bisa memegang peranan atau memegang kendali untuk bisa dia iman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya melalui para sahabat dan imam-imam agama serta ulama solihin dan sebawahnya. Mustahil dia bisa percaya sama hadis Rasulullah yang jelas nasnya dengan Al-Quran yang jelas sesuatunya sudah diingkarinya. Mustahil Anda percaya dengan lainnya. Kunci
Itulah timbulnya kemunafikan. Alhamdulillah, Masya Allah, Alhamdulillah. Semasa ada orang berilmu, lagi soleh membawakan ilmunya, Anda pandai, Anda cerdas, Anda tangkas, Anda kuat, Anda tegak sikap dan perbuatan. Itu sudah kacamata ilmu agama. Iya, begini. Tidak bisa. Anda, aku. Ya, berkah orang berilmu dan soleh membawakan ilmu. Taulah kita, diri kita, dan siapa di sekitar kita, dan kepada siapa kita membawa ilmu dan mempercayakan diri kita dalam urusan ilmu. Tahu, tapi kalau tidak ada orang soleh dalam membawakan ilmu, bukan orang itu soleh dalam membawakan ilmu, tetap Anda buta. Baru kata 10 tahun, 60 tahun lo ngaji, tetap di mata gue buta juga lo. Tuh bahasa anak. Alhamdulillah. Siapa As-Sayyid yang Al-Akram Al-Habib yang dikatakan Abdullah tadi, ya, Abdullah bin Al-Haddad, Ar-Rajulul Kamil. Tuh. Aifid ini manusia yang sempurna dalam apanya? Ya, kalau fisik orang ada cacatnya, fisik orang ada lemahnya, fisik orang ada penyakitnya, walhasil yang namanya sifatnya manusia kan lemah. Lihat, siapa? Ar-Rajulul Kamil, orang yang sempurna. Apanya? Fi dinihi, dalam urusan keagamaannya. Orang boleh buta, tapi nggak pernah buta hatinya. Orang boleh tak berkaki, tapi cepat langkahnya. Dalam urusan apa? Dalam urusan agamanya. Yang tu Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Memang sejak kecil matanya sudah Tuhan tutup. Dari sejak kecil kalau salah, dari usia 9 tahun Allah pelihara tuh, ya matanya sudah nggak ngelihat, asal-asalnya normal. Kurang lebih itu riwayat, asal-asalnya normal. Sakit mata. Oh iya, emang orang Arab pinter ngobatin tapi nggak tahu obat. Orang Arab pinter ngobatin, nggak tahu obat. Pakai itu aja, Bu. Ini ibu karena susah hidupnya, ya, bawa anak kecil sakit, kesian, emaknya udah tua. Ya, Syarifah itu istri ibu dari Ibu Habib Allah bin Haddad udah tua. Kesian anaknya, ya, aku sudah tua. Kalau aku nggak umur gimana? Aku punya anak masih umur 7 tahun, gimana? Gitu. Wah, Syekh yang biasa ngadu onta. Ditanya, "Bu, anak saya sakit." Gampang. Tuh biji korma yang ada papak. Iya, kemudian lepein lagi. Campur pasir padang pasir. Olesin di mati. Orang Arab pintar ngobatin tapi nggak tahu obat. Ya, orang mau bercanda lagi ngedoh. Ditanya lagi ngedoh, tahu ngedoh? Honeymoon. Itu namanya ngedoh. Bahasa siapa itu? Bisa aja orang Arab bergaul sama Betawi nggak tahu apa. Ya, tiap-tiap Arab yang mau ya, yang lagi teler, kenapa terjadi? Ngedoh. Ini Betawi ikut-ikutan aja maklar. Jangan ketin rejal lagi ngedoh. Itu Arab lagi mabuk, bukan dia mabuk, kekenyangan terlempang orang minta duitnya. Untung banyak, ya, dibuat pula susah. Mau pulang, Betawi diajak ngomong, siapa itu lagi ngedoh. Dia mau umpetin untung duit, dia mau umpetin untung yang dia dapat. Bisa aja gue saya. Berteman sama Arab dia bilang bohong. Nah gitu ya. IVD ini, siapa rajul yang sempurna tadi? Ya ini Al-Habib Abdullah Haddad, ya sempurna apanya? Ya ini dalam urusan agamanya. Jadi Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad berkata, ya, Ar-Rajulul Kamil, orang yang sempurna. Dia sempurna apanya? Sempurna dari sudut pandang agama. Orang yang sempurna, orang laki yang sempurna dalam agamanya adalah dia yang waladhi yusamih ayyusahil. Ya, ini seseorang yang kayak kita memberikan sifat toleransi. Iya, sifat maaf, sifat maklum. Laki yang sempurna kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad adalah dia yang memberikan sifat toleransi, sifat tasamuh, sifat maklum. Ya. Maklum, ya. Mana itu? Bilang lagi bacaannya. Fi huquqihi, ya, pada hak-hak dia. Seperti apa? Kazinati, seperti berhias. Nah, ini masalah rumah tangga nih. Seorang pria yang sempurna kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad adalah dia yang banyak maklum terhadap istrinya, yang semua itu sebetulnya ngeri ya, hak suami pengen lihat bini manis, cakep, rapi, nggak kayak taplak, nggak kayak pot tapi nggak ada apa
pot nggak ada, nggak kayak bunga tanpa pot. Itu sebenarnya hak laki, pengen lihat bini rapi. Tuh. Karena bini entah bagaimana kurang rapi, nggak begitu memperhatikan hiasan dirinya. Ya kayak bedak yang pantas-pantas, kayak bibir merah jangan terlalu merah, normal biar nggak ketarak pucet. Tuh kalau sore tuh jam 5 kurang 10 mungkin abahnya pulang nonton. Kan begitu, normal. Berkebetulan kebiasaan itu tidak dilakukan oleh istri karena sibuk mengurus rumah tangga dan sebagainya. Laki yang sempurna dalam sudut pandang agama adalah dia yang maklum tuh keadaan bini yang nggak rapi sejauh itu. Sebab itu hak laki. Bini nggak begitu rapi. Tuh, laki yang sempurna dari sudut pandang agama adalah dia yang banyak maklum kepada istrinya dalam urusan menghias diri. Deh, ngerti ya? Amin. Ini anak muda penting nih. Sekalipun belum tentu ngalamin, artinya belum tentu ente punya bini karena umur udah sampai. Kata Mursali, bagus gua ngaji. Kok Ustaz yang udah kok ngomong begitu doa tuh. Wala yusamih fi huquqillah ta'ala kas salat. Tapi enggak memberikan sifat maaf, enggak memberikan sifat maklum ya dalam urusan kewajiban si istri dalam urusan salat. Kalau tadi urusan hak suami, ya gue maafin, gue maklumin, lo capek, nggak sempat dandan. Tapi tidak ada maaf buat kau untuk meninggalkan sembahyang ya. Jangan coba-coba lo. Tuh laki yang sempurna. Rasa-rasanya kita, baik anak maupun ente semua, rasa-rasanya nggak sejauh itu tekelap sama istri. Paling sewaktu-waktu, kalau lagi ngeganjel hati, ya minta nggak kebagian, besoknya dia lain deh. Oh ya, panggil martuelo ipar lo. Pulang lo lama-lama. Udah bukan soal sembahyangnya, soal kemarin nggak diminta nggak dibagi. Ya laki kurang begitu. Ya laki kurang begitu tuh. Tuh laki kurang tuh, dendam sama bini, tidur nggak bisa. Oh dia urusan sholat dijadikan lantaran. Itulah laki yang nggak sempurna. Awas ente, makna sempurna terlepas dari sifat dendam, terlepas dari kepentingan pribadi. Biar bisa bedakan ente. Orang bisa dianggap keras dalam sesuatu. Lihat latar belakang dari urusan ini. Orang bisa dianggap menggebu dalam bicara dalam urusan agama. Lihat latar belakangnya apa. Inti hanya bisa salut dengan manusia yang berani dalam dakwah agama. Kebutaan yang kulihat selama ini. Amin deh. Gak bisa. Ja'al haq wa zahqal batil. Innal batila kana zahuqa. Biar paham omongan. Alhamdulillah. Awas biar bisa membedakan ya. Biar bisa membedakan. Wa isami fi huquqillah ta'ala kas-salat wa wasl asy-sya'ri fadzalika haram. Sembahyang jangan coba-coba memaafkan. Yakni mengambil sifat maklum bini. Tahu emang lagi enggak head. Tahu emang lagi enggak head. Sengajanya aja ninggalin sembahyang. Ajarin sebab ntar malam gue mau pakai. Nah, bu mau sembahyang. Enak badannya. Oh biar bu deh. Di hatinya kepengen ntar di muktiban. Awasin deh. Oh alhamdulillah masya Allah la quwwata illa billah. Orang yang sempurna, orang yang Allah Ta'ala kasih jalan alas, ini jarum awas. Jangankan jarum yang begitu tajam, serambut benang nampak di hadapan dia, diketahui melalui hatinya. Iya, setan punya kerjaan. Tidak bisa. Kita lebih banyak maklum dalam bagian yang salah, dalam bagian yang nggak perlu ada maklum di situ. Kita banyak maklum. Dia agama juga mesti lihat sikon. Binatang yang bicara soal sikon dalam urusan agama. Hanya binatang yang bicara sikon. Agama universal. Ar-Rasul khatamul anbiya wal mursalin. Penutup semua para nabi, penutup semua para rasul. Tuh syariatnya khalidah. Tuh syariat agama Islam khalidah, kekal abadi, universal. Terus tidak kenal sikon, berjalan itu hukum dan ketentuan yang berlaku. Sikon. Bicara sikon lain, tidak ada hukum di sini. Gua bicara sikon, akibatnya masing-masing ngikutin nafsunya dong. Sikon gua lagi begini, sembayang ntar dulu. Sikon gua lagi begini, gua lagi sembayang. Gua lagi sekian dulu, 3 hari aja baru gua mau sembayang. Sebab gua lagi sibuk urusan bisnis. Bisa begitu. Tuh sikon tuh namanya begitu sih. Sikon, agama mengikuti sikon, bukanlah suatu agama. Kalau agama mengikuti sikon, bukanlah agama, itu hanya buatan manusia. Makanya Islam abadi dan Islam sempurna.
dibandingkan dengan agama yang ada di alam dunia. Agama apapun juga ambil dari jalur hukum yang ada, ambil dari kayak gitu runtunan dari ayat demi ayat, peristiwa demi peristiwa. Nggak ada yang lebih jauh sempurna ketimbang urusan agama Islam dari Rasulullah SAW. Itu orang yang cerdas yang dipikirin Islam datangnya dari mana, siapa pembawa agama Islam, nanti urut tuh siapa Rasulullah, mak bapaknya siapa, lahirnya di mana, sejak kecil lihat riwayatnya sampai wafatnya. Kemudian ilmunya diserap oleh para sahabat, oleh tabi'in. Terus lihat peristiwa yang terjadi, hikayat, riwayat, apapun yang ada. Selalu dikenali manusia-manusianya satu persatu. Ya, tahunnya tahun berapa, zamannya zaman apa, di mana terjadinya. Tertera dalam sejarah agama Islam. Tuh kebenaran sesuatu otentik, nyata, data-datanya lengkap. Tak ada yang samar dalam penjelasan syariat Islam. Tak ada yang samar orang-orang yang bawa syariat Islam. Jelas manusia-manusianya. Peristiwa yang dialaminya nyata ente. Bukan konon, bukan legenda. Biar paham ente syariat Islam. Bukan konon, bukan legenda. Biar tahu syariat Islam. Ente jadi orang Islam. Dibodohin sama orang Islam gampang banget ente. Dibodohin, wah kenapa anda tukang ngaji puluhan tahun kok dibodohi dalam masa dengan bahasa sekian, haram. Semasa, ini bilang seringkali anak murid, semasa orang menggunakan akalnya, siapapun anda, tetap kalah sama anak. Siapa manusia menggunakan akalnya kalah sama anak, sebab anda nggak pernah menggunakan akal diri anak. Anda gunakan akal agama. Tahu akal agama maksudnya? Iya, anda gunakan akal agama. Bagaimana agama bicara dalam urusan akal? Anda gunakan itu agama sebagai senter akal anak. Sementara manusia menggunakan akalnya tanpa agama. Menang aneh dong. Sebab aneh gak akan ikuti akal ente kalau agama itu membantah. Menang gak aneh? Menang. Tapi kalau aneh gunakan akal aneh kalah sama profesor doktor. Kalau aneh gunakan akal aneh kalah sama TV swasta. Tapi kalau aneh gunakan akal agama aneh kok tidak bisa. Iya, akal makhluk, agama punya Allah Ta'ala. Semasa orang itu beragama Islam kalah akalnya dengan syariat agama Islam. Sebab akal terbatas, makhluk kan terbatas sesuatunya. Selamat zalim. Udah. Tuh, apa ya masih syiar apa kayak gitu apa sih? Rambut pendek sambung-sambung. Ngunde. Haram, fadzalika haramun. Haram. Iya. Haram. Kebanyakan pakai shampoo. Ya orang dulu kan pakai belerang, enak, gatal hilang, rambut tambah hitam, temen tidur nggak bisa. Itu akhirnya kebanyakan pakai shampoo, tong, rambut beruban, rambut macam-macam, yang pecah lah nggak bagi dua. Lari ke salon, ya waktu dipanasin keriting, habis sebagian. Ada pakai kunde, fadzalika haramun. Syariat berkata, apa? Kunde itu haram. Tuh, nyambung rambut tuh kayak gitu kok nyanggul ya. Konde nyambung gitu. Bukan rambut bini ente. Ya rambut orang, rambut bini ente pendek. Ya kayak itu kayak penyanyi yang perempuan tuh yang paling botak. Tina Turner. Tina Turner ya. Tina Blender. Tina ya. Tina Turner tuh ya yang penyanyi top tuh. Iya. Kan waktu di kap salon tuh dibuka, waktu di dalam kamar dia dibuka. Emang dia botak. Ya, kebanyakan pakai tap salon. Tong, akhirnya rambutnya habis. Pakai wig dia. Tuh. Dia Tina Turner nggak salah gitu. Anda mau udah lama Anda pacaran sama dia tuh. Pacaran sama dia lama. Temen orang nggak tahu aja. Tuh Tina Turner yang Anda pacaran dia orang Keranggan. Deh, selamat warajulun najis, dan pria yang kurang, bapak-bapak atau pemuda yang sudah beristri yang dihukumkan kurang oleh agama dalam urusan agamanya. Kalau kata kurang agamanya, kurang akalnya ente. Kurang agamanya, kurang akalnya. Tuh biar tahu ente. Iya makanya bilang, iya otak insani nggak sama gua kagak ada. Otak ilahi pakai. Otak ilahi itu omongan aneh nggak sembarangan itu di Al-Mubarakah. Tapi siapa yang bisa menembus bahasa anak? Hanya bisa punya kesan negatif, sombong. Iya, emang akal-akal manusia nggak bisa pernah menembus akal anak. So, anak gunakan akal ilahi. Ya, akal ilahi itu, akal agama itu akal ilahi.
Otak-otak insani. Gue nggak kepake, gue pakai otak ilahi. Tuh maksudnya. Sebab ente punya jiwa nggak tercipta sebagai otak-otak ilahi kalau nggak berbuat melalui ilmu syariat agama yang ada dengan mempergunakan dan mengamalkan ilmu syariat agama sejauh yang kau kerjakan, sebegitulah otak ilahi yang Allah telah berikan. Udah begitu. Mau ridho, kita ngomong bercanda nih. Emang jadi buat apalan ana, buat gacoan ana. Tapi naudzubillah min dzalik, nasallahu selama ana bukan itu dan bukan pula sesuatunya haram sama Allah. Ya, naudzubillah min dzalik, salah haram atau maksud lain. Udah jadi apalan ana. Wasallim li ahlillahi fi kulli muskili ladaihim wadihun bil adillati. Wasallim li ahlillahi fi kulli muskili ladaihim wadihun bil adillati. Serahkan tuh segala macam bentuk kesulitan, persoalan, problema yang kau hadapi kepada ahlullah. Serahkan segala kesulitan, persoalan, problema yang otak ente nggak tembus. Ya, serahkan sama orang-orang gituan. Wasallim di ahlillah, lepas. Fikul di muskili ladaika, dalam segala macam bentuk kemuskilan, problema, iya, permasalahan yang di otak ente nggak sampai, lepas sama mereka, orang-orang yang Allah pelihara. Iya, paham ente? Ladaihim wadihun bil adillati, sama mereka persoalan, problema, permasalahan apapun yang ente anggap sulit dalam otak, wadihun, jelas, bil adillati, ibarat jalan, terang jalan yang mereka ketahuinya. Tapi sayang Anda buntu dalam memikirkan persoalan yang Anda hadapi. Tuh, sudah jadi bahasa Anda tuh. Paham ya mana ente? Persoalan dang-dang, kayak orang sekarang ngomong soal Islam dulu. Ya, komprehensi Islam, ntar OKI, ntar ISKO, ntar UNESCO, ntar ya, diriku. Apa dia omongin? Kerja lo mana? Dari 2 tahun komprehensi nggak habis-habis. Dari mulai gue kenal jangkrik, sampai gue mau pakai jangkrik, sampai kita beli jangkrik bakal burung wambi, bakal burung cucak rawa, masih lu main jangkrik juga. Ente lagi. Persoalan dakwah Islamiyah, menggebu, mana, nggak tembus sama Anda. Sehingga aku berbuat, aku berjalan, aku menantang, Anda bingung seakan aku baru dan anak kemarin. Salim li ahlillahi fi kulli muskili ladaihim wadihun bil adillati. Jelas sama mereka. Adik Kiai Habib berani ngomong begitu. Amang aja lah. Diem deh kok gue ngomong, diem lo. Iya, yang mampus ya. Mampus ya deh, mampus lo. Walhasil siapa mana beradu sama anak itu. Wallahi wa billahi bismillahirrahmanirrahim. Mati deh, mati. Ada satu orang di Kebon Baru. Satu-satunya guru yang nusumpahin dalam apa? Bukan guru ya, kalau guru ada ilmunya. Oh iya, orang Kebon Baru Jalan F tuh bukan guru, bukan khotib, bukan mubalik. Kalau guru ada ilmunya. Kalau guru ada ilmunya. Ini emang kagak ada ilmu, tapi kejahatannya dalam merusak majelis taklim anak terlalu kuat. Satu-satunya guru yang anak sumpahi dalam sujud anak, dia. Satu-satunya yang anak sumpah dalam sujud, dia. Tinggal Allah Ta'ala punya kehendak. Apakah tiap sembahyang sujud? Oh, kalau tiap sembahyang mati. Oh iya, mati. Pokoknya tidak akan mati kecuali kena penyakit atau musibah sebelumnya. Kalaupun mati mendadak. Itu urusannya Allah Ta'ala. Terlalu jahat merusak barisan majelis taklim anak. Nggak ada apa. Dikata guru nggak ada ilmunya. Dikata khotib mau balik kadang-kadang orang pakai. Itulah nasib orang-orang Islam yang tak bersindikan agama, tak mengetahui ilmu syariat agama. Hanya memilih manusia dengan bahasanya, ya, melihat manusia dengan pakaiannya, melihat manusia dengan akhlak buatannya, sesuatunya dalam bentuk rekayasa. Itulah tipuan akhir zaman bagi orang yang buta agama. Tuhan kirim orang-orang yang berbicara urusan agama tapi membawa ke neraka. Zalim. Tuh buat apalan aneh tuh. Wasallim li ahlillahi fi kulli muskili ladaihim wadihun bil adillati. Alhamdulillah. Serahkan tuh
segala macam persoalan, hal-hal yang muskil, ya di otak ente nggak sampai, ente pikirin nggak sambos, ente upayakan ibarat orang main catur, dia putar sini, wah nggak ada jalan, gimana nih, masa mesti gue angkat nih pion, ya ke kantong gue, biar nggak kelihatan media, nah iya, ente yang berpikir di depan, aduh, yang lihat bingung, kan urusan, iya, tapi yang orang yang Allah pelihara. Kesian buang-buang waktu dari Isya nongkrong sampai diri main catur gitu. Iya, kepake ame gubernur kagak, ame kecamatan nggak dapat penghargaan, waktu terbuang sia-sia ngeriak di pinggir jalan, sementara staf ahli waktu dia orang itu temen Gorbachov. Tendang yang ada. Bodoh itu. Kesian ente bekutat. Bekutat. Tapi yang ahli. Ente. Ente gak lihat tuh. Ya, benteng minggir ke situ. Mau kemana? Tolol. Oh iya, dikasih pancingan. Benteng sudah siap. Ya, benteng jalannya gak zigzag ente. Ya, benteng jalan gak zigzag. Selalu persegi. Oh, segi bagus. Mudah-mudahan sehubungan dengan tasyakuran Majelis Taklim Zadul Muslim, berarti Majelis Taklim di semua Majelis Taklim yang aneh ngajar di kampung-kampung mereka, ya. Anti miskin, kalau ente dagang, aneh mintain duit, susah ente nyawa, bantu anak susah, ngomong mana, mustahil lo susah ya. Tapi bisa jadi lo susah, sebab ngegerutu udah. Itu. 20 Desember kita bikin acara Isra Mi'raj plus tasyakuran. Kepengen juga bikin perlombaan, perlombaan adu bulu tangkis, perlombaan catur, itu. Jadi siapa yang menang 3 kali berturut-turut lawan ana bebas donatur. Itu 3 kali main catur, ana kalah mustahil. Ente main catur, ente satu kelurahan jago catur. Beradu sama anak 3 kali aneh main aneh kalah, mustahil. Dia berarti paling 3-1. Berarti aneh gak kalah. Aneh aja di mana nggak pernah tahu catur, kurang lebih 24 tahun. Taruh 20 tahun nggak pernah main catur. Bertarung sama pejago catur, menang 1, kalah 3. Berarti ana menang hukumnya. Paham atau omongan? Ana menang. Tuh, paham gak ente? Ente sama ana, tetap yang dikatakan ente lebih berilmu ketimbang ana. Sebab ana memang dibina dan dibentuk serta dibesarkan dalam lingkungan orang berilmu. Sementara ente tidak. Tapi ente dapat ilmu dari penjelasan ana. Sehingga ente tahu itu ilmu. Padahal ana dapati sekian puluh tahun setelah. Ente kan nggak belajar seperti ana, tapi ilmu yang 24 tahun ana pelajari, ngeriak ente peroleh cukup dalam 2 minggu sekali, ente menang. Perasaan kagak. Ada terakhir ya, urusannya minta duit lagi nih. Aduh capek. Al-Fatihah. A'udzubillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين قل وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما
الله يجزي من يصلي على النبي عشرا ويبقى في الجنان مقيما صلوا عليه وسلموا تسليما الله يجزي من يصلي على النبي عشرا ويبقى في الجنان مقيما صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Melanjutkan kembali ya kelompok orang-orang tertipu dalam urusan peribadatan haji. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir asin berrabi arbabul amwal muqtarrina qiraqo qabul qamin قال ابن مسعود رضي الله عنه في آخر الزمان يقتل الحج بلا سبب يعين عليهم الصبر أي لما يتعودونه ويبسط لهم في الرزق أو يقتل دخلهم بالتجارات وغيرها ويرجعون محرومين عن الأجر مسروبين عن الثواب. Lihat terakhir tuh ya. Orang yang pergi haji urusannya dagang ada aja terselipkan bisnis dalam urusan haji dan sebagainya, akhirnya mereka kembali dari pelaksanaan ibadah haji ya, jangankan ganjaran surga ya, borok-borok gitu-gituan ngeliat semua hamba belaka kosong kedua belah tangan yang didapat tak lain Masya Allah petasan demikian banyaknya yang dipasang. Masya Allah jemputan dan arak-arakan ketika orang itu pulang haji. Kampung tahu meratiban besar jumlah yang datang. Waduh, tak lebih hanya itu urusan dunia dan kebanggaan di hati. Lain itu haram. Maslubin anil ajar. Sampai aneh mau pergi haji tahun ini. Emang niat mau pergi haji sendirian, betul-betul tuh hampir tuh rezeki ada buat anak pribadi. Akhirnya, ya Rob, mimpi mati di Mekah. Wah, enggak ya Rob, gue takut mati di sana. Ini mohon maaf, mari tak bukan bercanda. Ini terang-terangan aneh mimpi betul. Anak mati tahun ini di Mekah. Oh ya Rob, siapa mau ziarahin gue yang udah ada, udah murid gue susah. Gitu tuh. Nih terang-terangan sampai ane bangun tidur nangis. Ane tahu alam barzah dalam impian itu. Ane tahu alam barzah begitu dalam impian itu. Oh ya Rob. Oh ngeliat. Duit ada, niat pengen pergi sendiri pergi haji, duit ada. Kan begitu. Betul-betul tuang biarak, duit ada buat pergi haji, tapi seorang diri. Taruh jajan 5 juta ada. Habib kau ngomong jajan termasuk uang tanah gue pakai. Kata Jasni bagus kita belum ngasih. Ya, ane paling sakit hati orang ane kirimin amplop tidak memberi. Sampai gue tunjuk lo tadi pintu neraka lo, nggak di pintu surga, sebab gue nggak bakal ketemu lo. Udah habis sama-sama neraka, kagak kan gue tunjuk lo di pintu neraka. Gue sih ke surga, lo di pintu neraka gue jorokin lo. Gara-gara cenggo belit.
Allah saja nih. Betul-betul nih ngimpi mati, ngimpi agak aneh nangis. Allahumma yang aneh lihat waktu aneh mati, ngeliat kakak aneh doang Hayu Ali, ya ame rombongannya. Tuh dia tuh, makom ada aneh Alwi. Tuh dia ame rombongannya antara 3-4 orang. Kemudian Ustadz Muhammad, ya nggak lama Ustadz Ali berangkat gitu, Ustadz Muhammad ambil rombongan lagi entah oleh 3-5 orang begitu, gitu. Itu dia tuh makam ada anak Alwi. Dia lagi jalan kayak kita jalan di kubur-kuburan, mau ziarah ke makam anak. Nangis, aneh lihat nama aneh di papan nisan. Wah, aneh nangis, ya gue udah mati, kapan gue ngopi lagi? Uang donatur banyak, belum sempat gue jajan nih. Kalau aneh udah makan uang bantuan jamaah, lain urusan. Kalian pernah aneh bilang, ya kalau malaikat macam-macam, lu tanya yang masih hidup. Kan gue bilang, gue minta. Ya, siapa suruh lu kasih, kata malaikat, menang bib lu. Siapa suruh gue minta lu kasih. Kalau gue minta lu gak kasih kan gak jadi urusan. Iya, namanya aneh minta, tentu ente tahu siapa anda, bagaimana anda, dan apa hubungan ente dengan anda. Makanya aneh minta, lu gak kasih, gak jadi urusan. Karena gue jorokin neraka lu. Kata Umairah, bagus gitu ngirim. Hasil enggak ada manusia Allah telah kasih kumpul sama anak melainkan didapati bahagia dunia akhirat itu, tapi yang pasti dunia. Akhirat gue juga nggak tahu. Kata anak-anak gimana kita percayaan dia nggak mau begitu kita ambil dia nggak mau. Itu kan diri aneh, itu sih masing-masing. Masing-masing kata anak ya gimana gitu. Baru percaya 30% dihilangin lagi. Itu ya. Tuh aneh ngimpi begitu enggak deh. Allahumma Allah nih. Hanya beberapa orang tertentu yang ceritain. Nah, kejadian 2-3 kali yang diceritain sama orang Allahumma ya. Allahumma ya. Aneh nangis. Nah, ceritanya nangis. Lihat, tapi berbetulan Tuhan pelihara. Kagak jadi aneh pergi haji. Emang maaf. Aneh takut mati. Aneh takut mati di sono. Gitu. Perasaan kok gue mati di sono. Betul sih mulia di bang mati di Indonesia kan begitu. Tapi Arab yang ziarahin gue siapa? Itu. Aneh kepengen tuh kok aneh mati. Yang ziarahin yang biasa aneh mintain sumbangan. Yang biasa aneh mintain bantuan. Tuh yang aneh ridho yang ziarahin aneh. Kok aneh mati. Gitu ya. Kalau bangsa-bangsa yang kelihatan nggak ada hubungan di majelis ilmu, gue nggak ridho lu injek kuburan gue, wah gue nggak ridho, api buat anak. Iya, anak kepengen kok anak mati.